Recording in progress. Our family, classmates. Family. What about? Our class, అంటే మన Yeah, batch. you are asking about your friends. Yes. Yes, you should say yes. So how do you all feel about the class? Are you all eager to listen to the class? Yes, ma'am. No, yes, yes, Madam. Yes, yes, ma'am. that's great. Ma'am? Wonderful. Yes, ma'am. Is any other job only this job, ma'am? I do only this job. I'm fed up with this job actually. I mean, I am already occupied with this job. So I have a daughter. So I'm already busy with my job and my daughter. So I don't have time to do some other job. Does she play Does she play? cricket or playing any She doesn't play sports? cricket. She doesn't play cricket. She plays indoor games. Wow, that's really very happy. I'm very happy that all of you were asking nice questions and your sentences were also very good. So does use చేస్తూ ఎక్కువగా వాడారు. You can also ask using am is are use చేస్తూ కొంచెం తక్కువగా అడిగారు. But anyhow, I'm very happy with your questions. So I Madam, hope you got an idea. I'm Right? going to Tirupati Friday. I will back to Hyderabad at Sunday. Correct? True, madam. I will go to I will go to Tirupati Tirupati at Friday. on Friday. On Friday. I'm going I to will- back to Hyderabad at Sunday. Yesterday. అంటే మీరు పాస్ట్ చెప్తున్నారా మ్యామ్? ఫ్యూచర్ వెళ్తాను అంటున్నారా? వెళ్ళి వచ్చారా? వెళ్ళి వచ్చాను. ఫ్రైడే వెళ్ళాను. వచ్చారు కాబట్టి and Friday. returned to Hyderabad Hyderabad on at Sunday. on On Sunday. Sunday. On Friday, On on Sunday. Went, returned. Return. Went and returned. Return. Okay. Thank you, madam. Madam, return or returned? Return. Return. RUTURNED. Return. RUTURA. Return. Past. Back. Returned అన్నప్పుడు బ్యాక్ యూజ్ చేయకూడదు. Return. Return. Ma'am, how do you feel my batch is so Your boring batch or, will be very or good. not? Your patch is not at all boring. అది మీకు కూడా తెలుసు కదా. So that Boring గా hectic గా madam. Hectic గా. not so hectic and not so boring. But so I have a small request, like which I didn't explain. So through when I take a little time for explanation, right? So I give most of the time for you to speak. So when I speak, I want you to support me. That's the only thing that I'm expecting from you, without any interruption. I just want a little time for giving my complete explanation. So I'm just expecting non-interruption during that period, during that short time. Okay. Sure, ma'am. Wonderful. And now I'll ask you some questions and you need to answer me very quickly. Are you all ready? Yes. Yes, ma'am. వెంకటరమణ మ్యామ్, మీరు యు అడుగుతున్నప్పుడు వాస్ యూజ్ చేశారు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యు అనేది ప్లూరల్ అయిపోతుంది. వెర్ యు ఈటింగ్ ఫుడ్ అట్ దిస్ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ డిడ్ యూ ఈట్ డిన్నర్ ఇస్ కరెక్ట్. డిడ్ యూ హ్యాడ్ డిన్నర్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. వెంకీ గారు, డిడ్ యూ హ్యాడ్ డిన్నర్ అది కరెక్ట్ కాదండి. మనకి ఈ రోజు కానీ నెక్స్ట్ డే కానీ మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. డిడ్ కి హ్యాడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనకు ఒక చిన్న క్లారిటీ అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకే. ఓకే మేడం. And how is Warangal city now? It is good. It is always good. And the question is correct. What are your hobbies? Actually, I don't have time to do some hobbies. Whenever I get time, I just scroll Instagram. Same like you. And what did you take breakfast yesterday? What did you take breakfast? What did you have in your breakfast, you can say. Or what did you take in your breakfast? So I took idli in my breakfast yesterday. Nice question. Kakapothe, what did you eat or what did you take in your breakfast? You can say. Okay. Yeah. So I think the remaining questions I have answered. Well done. So now I'll ask you some questions. నేను ఇప్పటివరకు చదివినవి chat box లో ఉన్నవి. So try to look into the chat box also. Okay. Okay. Fine. Yes. Komali garu. Yes, ma'am. Do you play cricket? No, I Complete. don't play cricket, ma'am. Could you please repeat, ma'am? No, I don't play cricket. Very good. What do you play?
Amy Adra. Nothing, ma'am. I don't play anything. I don't play Don't anything. play. I'm busy with my works, you can say. I'm busy with my works. I don't play anything, you can say. Very good. What do you do in your free time? I do. I'm watching TV. అంటూ నాకు ఏది లేదు మేము బిజీ Free time late. No, I'm fully occupied, you can say. I'm fully busy. I'm fully occupied, you can say. Or you can say I practice during my free time. So whenever I get some free time, I practice speaking English, you can say. Very good, ma'am. Thank you. Sushmita, ma'am, do you like tea? Yes, I like tea, ma'am. Very good. When do you take tea? Yes, I take Or the evening. I take tea in the evening. Okay. In Okay. One small information, ma'am. So when we are asking yes or no questions, yes or no questions ki మాత్రమే yes no అని చెప్పి తర్వాత ఆన్సర్ చేస్తాము. WH questions కి yes no చెప్పాల్సిన పని లేదు. When do you take tea? I take tea in the morning. I take tea in the evening. Okay, ma'am? టూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాడాలా మేడం? No, ma'am. Yes or no questions అంటే do you like tea? Do you play? Does do ఇలా క్వశ్చన్ అనేది yes or no questions అంటాం వీటిని. మీరు క్రికెట్ ఆడతారా, టీ తాగుతారా, ఇలాంటి వాటికి yes ఆడతాను, yes తాగుతాను, yes తింటాను అని. ఏం తింటారు, ఎప్పుడు తింటారు అన్నప్పుడు yes no అవసరం లేదు. What do you take? When do you take అన్నప్పుడు I take tea in the afternoon, take tea in the evening. In that way you can ask. Okay? Okay. Well done. Superb. Do you eat chicken? Sushmita ma'am, do you eat chicken? No, I don't eat chicken. Very good. Super ma'am. Venkatramana ma'am, Yes, ma'am. does she eat chicken? No, she doesn't eat chicken. Could you please repeat? Doesn't. No, doesn't eat chicken. She doesn't eat chicken. Why doesn't she eat chicken? We don't like the chicken. Very good. She doesn't like. Okay, she doesn't. Because she doesn't like it. Okay. Do you eat? Yes, I eat chicken. When do you eat chicken? So I eat chicken in Sunday. At On Sunday. Sundays. On. Sunday. I eat chicken on Sundays. Okay. Madhavi ma'am, do you watch TV? You're on mute, ma'am. Please unmute yourself, ma'am. Yes, I like watching the TV. Okay, very good. I like watching TV. Yes, I watch TV. Okay, what do you watch in TV? ఏ మేడం మళ్ళీ అడగండి. What do you watch in TV? ఏం చూస్తారు టీవీలో? What do you watch in TV? Movies. I like the movies. I watch movies. I watch Oh. movies. When do you watch TV every day? When do you get time to watch TV? When అంటే ఎప్పుడు? ఉదయమా, మధ్యాహ్నమా, సాయంత్రమా? When do you watch TV? Afternoon. I watch TV Yes, in the afternoon. I watch TV in the afternoon. Okay, ma'am. Well done, ma'am. Rajeshwari ma'am, Madam. do you wake up early? Madam, Do you wake up early? 5 o'clock. I wake up 5 o'clock. yes. Yes, I wake up early. Yes, I wake up early. Do you wake up early? Yes, I wake up Yes. early. When do you wake up అన్నప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు I wake up at 5 o'clock. Okay. Why do you wake up so early in the early in the morning at 5 o'clock? What do you do at that time? I do exercise, madam. Very good. So I wake up early to do exercise. I exercise in the morning. Very good, ma'am. Superb. Do you work in an office? Yes, ma'am. Complete answer, please. I go to 10 o'clock. I go to office at 10 o'clock. Yes, I work in an office. You can say. Very good, ma'am. Yes, remaining people, you can please you give your answers through the chat box. Okay. Kalyani garu, are you here? Yes, I am here. Does he work in an office? Yes, she is working in office. My question is routine. So does he work in an office? So you need to give me using V1 or V5. Does he work in an office? He is working office. Yes, he works in an office. He V5. He kabatti third person singular kabatti V5. Yes, he works in an office. Okay.
In which office does he work? ఏదో ఒక ఏబిసి కంపెనీ అని చెప్పినా పర్వాలేదు. In which office does he work? He He works in very good. He works in ABC company. He works in XYZ company. TCS. He works. He works in Infosys. He works in TCS. He Yes. tarvata works అనేది రావాలి first. Okay. Yes, ma'am. I think you got a bit confused. Shall I ask you one more question? Okay. Okay. Do you have kids? Yes, I have kids. Very. Yes, I have kids. Okay. Do you study daily, ma'am? Do you study daily? Yes, I am studying daily. Please try again, ma'am. Yes. Yes, I am studying daily. Yes. I study. Yes, I study daily. I am studying అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? Right now చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది. Okay. Well tried, ma'am. I appreciate your efforts. Next, Pooja garu. Do you wake up at 6 o'clock? Yes, ma'am. I wake up 6 o'clock. You wake up at 6 o'clock. Do you study at night? No, ma'am. I don't study. I am sleeping. I don't study at night. I sleep at night. Do you like music? Yes, ma'am. I like music. Okay. When do you listen to music? Free time. I listen to music in my free time. You can. Time. Very good. Super. Next, Vivo 2214. May I know your name, sir? Was mentioned as Vivo. Could you please respond? Okay, fine. Bharat garu, do you go to gym every day? Yes, I go to the gym every day. Okay, when do you go to gym? Today morning. When do you go to gym? Not today morning అంటే ఎప్పుడు వెళ్ళారు అంటే వస్తుంది. ఎప్పుడు వెళ్తారు? రోజు ఎప్పుడు వెళ్తారు? When do you go to gym? I go to gym every morning. In the morning. Very good. Super. Why do you go to gym? I do exercise. I do exercise. Okay. I want- Bharat garu, would you like to try? I go to gym I do exercise. for I go to healthy lifestyle. I go to gym to stay fit. I go to gym for doing exercise. I go to gym to have clean and well shaped body. Very good. To have clean and Well shaped body. well-shaped body. Very good, sir. Nice answer. Do you cook? Yes, I cook. What's your favorite dish? Mutton biryani. I like mutton I biryani. like chicken I like and mutton mutton. biryani. Very good. Is it healthy? Yes, it is well. It is healthy. Yes, it is healthy. Very good. Superb, sir. Next, Sai Kumar garu. Yes, ma'am. Do you read books? Yes, ma'am. I read books. When do you read books? Just 10 minutes before I read books. 30 minutes before I read books. No, please try again. When do you read books? I read books whenever I get time. When do you read books? I read books yesterday evening. No, you are talking about past. నేను అడిగే ప్రశ్న routine. When do you read books? I read books in the afternoon. I read books in the morning. I read books when I travel. Yes, when do you read books? I read books when I travel. When I travel. Okay, very good. Why do you read books? Why? Because I want to improve my English. Very good. Super. I read books because I want to improve my communication skills. I want to improve my vocabulary. I want to improve my sentence formation, you can say. Very good. Super. Jyoti ma'am. Madam. Yes. Do you sleep early? Yes, ma'am. Complete answer, please. Yes, I am sleeping. At 10 p.m. ma'am. Yes, I sleep. Yes, I sleep early at 10 p.m. Do you think sleep early 10 p.m. Do you think 10 p.m. is early? Yes, ma'am. 10 p.m. is not so early, right? Okay, anyhow, fine.
Do you take dinner early? Yes, ma'am. I eat at 8 p.m., ma'am. I take dinner early at 8 p.m. Okay, very good. Do you travel? Yes, ma'am. I travel. I travel. I travel. Yeah, please give me in complete sentence, okay? Okay, ma'am. Thank you Okay, so ma'am. much, ma'am. Next, Vasanta garu. Yes, ma'am. Do you use a mobile phone? Yes, ma'am. I use a mobile phone, ma'am. Why do you use it? Some entertainment and got some knowledge, ma'am. Okay, I use it for knowledge. I use use it it for for- communication. I use it for entertainment. Okay, very good. Does he drive a car? Does he drive a car? Yes, he drive a car. He drives a car. Drives a car. Very Yes, super. Yes, he drives a car. Well done. drives a car. సో కొంచెం డస్ తో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు a bit కేర్ఫుల్ గా ఎందుకు ఉండాలి అంటే క్వశ్చన్ చేస్తున్న వ్యక్తి డస్ డ్రైవే వాడతారు, కానీ పాజిటివ్ ఆన్సర్ చేస్తున్న వాళ్ళు డ్రైవ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ రేజ్ అవుతుంది. సో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మనం ఉండాలి. ఓకే, ఎస్ రోషిని గారు, ఆర్ యు హియర్? Yes, ma'am, I Do am you here. clean your room? Yes, ma'am, I am clean the room. Please repeat your answer. Yes, ma'am, I am clean in the No, room. do you clean your room? What are you doing now? అని నేను అడగట్లేదు. Do you clean your room? Yes. Do you? Clean your room. Yes, I am clean. Madam, correct. Yes, I am clean the room. ఎప్పుడైనా సరే V1, V2, V5 వాడుతున్నప్పుడు నో హెల్పింగ్ వర్బ్. Yes, I clean my room. my room. Am అనేది రాకూడదు. Yes, I clean my room. When do you clean your room? Room. Okay, ma'am. When do you clean your room? I clean my room in the afternoon. Yes, I never clean in the morning. I never get time in the morning. So I clean my room in the afternoon. When do you clean your room? Just now I am cleaning the room. Just now అంటే అయిపోయింది అని చెప్తున్నాము. So my question is routine. My question is not about past. My question is about general. Generally, when do you clean your room? కొందరు ఉదయం లేచుతోటే ఫస్ట్ అదే పని చేస్తారు కదా. సో అలా మీరు ఏ పని మీరు ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటారు? When do you clean your room? I clean the room I evening times, ma'am. I clean my room in the evening. Okay? Okay. Fine. Well tried. Aruna ma'am, Hello, ma'am. do Good you evening. help your kids? Yes, I help my kids Okay. Why do you help your kids? because they are very little. They are very Little. little. Yes, they are Younger. very young. You can say they are very young. Yes, wonderful answer, ma'am. Nice, superb. Do you help your parents? Yes, definitely. I help my parents Very good. Why do you help your parents? because they are old and Because because they are old okay, people because they are and- old or because I and care. they need help. Very good. Nice answers, ma'am. Super. Very good. And one more thing I forgot to tell you. ఇంతకు ముందు సాయి కుమార్ గారు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు బిఫోర్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ 20 minutes బిఫోర్ అనే పదం యూజ్ చేశారు కదా. మీ ఉద్దేశము క్రితం అనే కదా అర్థము. ఒక 30 నిమిషాల క్రితం, 2 రోజుల క్రితం, 3 రోజుల క్రితం అంటున్నప్పుడు బేసికల్ గా మనకు అందరికీ కూడా బిఫోర్ అనే వర్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. బట్ బిఫోర్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్. ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఎగో. హాఫ్ అన్ అవర్ ఎగో. I studied half an hour ago. I visited Tirupati 2 days ago. 2 రోజుల క్రితం, 3 రోజుల క్రితం. ఇంత yes, you can say. I clean my room every Sunday. Correct, madam. Yes, it is correct. You can use it. Okay. Yes, Excuse fine. me. Ashmadi sir. Yes, ma'am. Yes, Aruna ma'am. చెప్పండి ma'am. మనం ఏదైనా కారణం చెప్పేటప్పుడు వై బికాస్ రెండు ఒకేసారి వాడొచ్చునా లేదా? వాడొచ్చు మ్యామ్, కాకపోతే ఐ క్లీన్ ఇట్ వై బికాస్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ వై. వై అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ. వై అనేది లేకుండా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఐ క్లీన్ మై రూమ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బి నీట్. యూ కెన్. ఓకే, అంటే ఒక్కోసారి అట్లా వాడతాం కదా మేడం మనం. అట్లా వాడతారు, వాడొచ్చు. ఇట్స్ కరెక్ట్ మ్యామ్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం.
Fine. Yes, Shivaji sir. Yes, ma'am. Do you study every day? Yes, ma'am. I like study every day. I study every day. I study. Yes. Do you play games? No, ma'am. I do not play games. I do not play games. Okay. Do you go to school to pick No, up your ma'am. children? No, ma'am. I go to institute for my practice part. I don't go to school, you can say. No చెప్పారు కదా. No, I don't go to school. Do you play games on mobile? No, ma'am. I don't play games on mobile. On my mobile. Okay. Does he cook? Yes. He will cook. He cooks. He likes. Will అవసరం లేదు. Yes, he cooks. Okay. Yes, he cooks. Okay, well done, sir. Next, Sham garu. చెప్పండి మ్యామ్. Yes, sir. Do you watch movies? Yeah, I watch movies. What's your favorite movie? Peddi. My favorite movie is Peddi. Okay, do you watch movies often? Yeah, I watch movies often. Very good. What is the opposite of often? Often, very rare. Opposite is very rare. So try to give me answer in complete sentence. Okay. Very good. Why do you watch movies? And for entertainment. I watch movies for entertainment. Okay. Does he go to school? Yeah, she does go to. She goes to school. Of course, మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. Yes, she does go to school అని కూడా చెప్పొచ్చు. Yes, she goes to school. Yes, he goes to school. Why does he go to school? To learn syllabus. New things or to learn. Yeah, to learn అని సింపుల్ గా కూడా చెప్పొచ్చు లేదా to learn new things. He goes to school to learn new things. So please give me answer in complete sentence, okay? Nari garu? Ma'am. Yes, sir. Or do you practice every day? Yes, ma'am. I practice every day. When do you practice? Night time, ma'am. I practice in night at time. Yes. Does your friend meet you? Does your friend meet you? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Yes, my friend meets me. Please give me in complete sentence. Yes, my friend meets me. Yes, I meet my friends, you can say. Okay. Very Okay, good. ma'am. Padmaja ma'am. Yes, ma'am. Does she wear glasses? Does she wear glasses? I'm talking about glasses. ఏంటి మేడం? Does she wear glasses? ఆమె glasses ధరిస్తుందా? Yes, madam. She's wear glasses. Is అవసరం లేదు ma'am. Yes, she wear glasses. Wears. V5. Wear. Yes, She she wears glasses. Okay. Do you wear glasses, ma'am? Yes, ma'am. I wear glass. Very good. Super. Why do you wear glasses, ma'am? I like. జనరల్ గా గ్లాసెస్ ఎందుకోసం వేసుకుంటాము? మంచిగా కనిపించడం కోసం వేసుకుంటాం. దీన్ని ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ లో? I wear glasses. I wear glasses clear. For better vision. Better vision. Better vision. Better vision. I wear glasses for better vision. For better vision. మంచిగా కనిపించడం కోసం. Very good, ma'am. Nice. Next, Pawan garu, did I ask you? Oh, ma'am. Okay. Do you like dancing? Oh, ma'am. I don't like dancing. Why don't you like dancing? I don't know how to dance. Okay. Do you like singing? Yes, ma'am. I like singing. Do you sing? Yes, I sing. Yes. Why don't you sing a song now? No, ma'am. Right now, I don't want to sing a song. Right now, I don't want to sing a song. Very good. Nice answer. Do you cook? Yes, ma'am. I do cook. I do cook. Yeah, I do cook అని చెప్పొచ్చు లేదా I cook అని కూడా చెప్పొచ్చు. Okay. Does he play football? Yes, she plays football. Very good. Super. Okay, fine. So I hope everybody got clarity with all these types of sentences, right? సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. మనం ఇప్పుడు రొటీన్ యాక్షన్స్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాము, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాము, ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాము. ఇప్పుడు మనము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయినటువంటి పాస్ట్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం.
సో పాస్ట్ అంటే ఏంటి? అయిపోయింది. గతంలో అయిపోయింది అని గతంలో అర్థం జరిగింది. కదా. జరిగిపోయేది. జరిగిపోయింది అని అర్థం. ఎస్. సో జరిగిపోయింది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనకు 3 రకాల జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ ఉంటాయి. తెలుగులో అయితే మంచిగా ఒకటే ఉంటది కదా, అయిపోయింది. ఎప్పుడు అయిపోయినా అయిపోయింది అనే చెప్పేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇంగ్లీష్ విషయానికి వస్తే మనకి 3 రకాల కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మన ఫస్ట్ ఆ 3 రకాలు ఏంటో చూద్దాము, తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఆర్ there are 3 completed actions. So first completed action is the actions which are completed at a specific time. స్పెసిఫిక్ టైంలో కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి పనులు. నేను మీకు కొన్ని టైమ్స్ చెప్తాను, అది స్పెసిఫికా కాదా మీరు చెప్పాలి. ఓకే, నేను నిన్న మిమ్మల్ని కలిశాను, స్పెసిఫికా కాదా? నిన్న అంటే స్పెసిఫికే కదా, రైట్? బట్ అక్కడ టైం చెప్పలేదు కదా మేడం. సారీ, చెప్పలేదు కదా. టైం చెప్పకపోయినా yesterday is a specific time. వసంత మ్యామ్, do you have any question? అంటే ఇందాకలా I read a book on my free time అనొచ్చా మ్యామ్? reading book అనాలా? ఆన్ కాదు, in my free time. in my free time. ఓకే ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనకి స్పెసిఫిక్ టైం గురించి ఆల్రెడీ మనము V2 V3 దగ్గర డిస్కస్ చేసాము. సో వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ బేసికల్ గా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ రకం ఏంటి అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అట్ అ స్పెసిఫిక్ టైం. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అట్ అ స్పెసిఫిక్ టైం. స్పెసిఫిక్ టైమ్ లో కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి పనులు. ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. ఓకే, సో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అట్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైం. సో స్పెసిఫిక్ టైం అంటే నిన్న, మొన్న, లాస్ట్ ఇయర్, ఉదయము, సాయంత్రము 10 గంటలకి, 2010, 2015, లాస్ట్ మంత్, ఇన్ జనవరి, ఇన్ డిసెంబర్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ సమయాలు. ఎగ్జాక్ట్ అంటే కరెక్ట్ గా టైం ని మెన్షన్ చేస్తేనే ఎగ్జాక్ట్ అని కాదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ స్పెసిఫిక్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాక్ట్ టైం కి స్పెసిఫిక్ టైం కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నారు. సో ఎగ్జాక్ట్ టైం అంటే 10 o'clock, 2 o'clock, 2:30, 3:30 ఇవి ఎగ్జాక్ట్ టైంలు. సో కానీ నేను ఎగ్జాక్ట్ టైం గురించి కాదు, స్పెసిఫిక్ టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో yesterday, లాస్ట్ ఇయర్, లాస్ట్ మంత్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? సో ఇలాంటి యాక్షన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది మొదటి రకం. ఓకే, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా ఈ 3 రకాలు ఏంటో చూద్దాం. సో సెకండ్ టైప్ ఏంటి అంటే రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. రీసెంట్లీ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అని అర్థము, ఇందాకే అని అర్థము, రీసెంట్ టైంలో అని అర్థం. అలానే నవేడేస్ కూడా వస్తుంది మ్యామ్. సారీ, నవేడేస్ అంటారు కదా మ్యామ్. నవేడేస్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ బిఫోర్ అనదర్ పాస్ట్ యాక్షన్. బిఫోర్ అనదర్ పాస్ట్ యాక్షన్ అంటే ఒక పని జరిగిపోయింది, ఆ జరిగిపోయినటువంటి పనికి ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి పనిని తెలియజేసేది 3వ రకం. ఓకే, నేను 3ంటికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తాను, తర్వాత వాటన్నిటి గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. సో ముందుగా స్పెసిఫిక్ టైం అంటే నిన్న, మొన్న, లాస్ట్ ఇయర్, అలా స్పెసిఫిక్ టైం. లైక్ నేను నిన్న నా ఫ్రెండ్ని కలిశాను, లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక కారు కొన్నాను, పోయిన 2010 లో నేను డిగ్రీ పాస్ అయ్యాను, 2015 లో నేను MBA పూర్తి చేశాను. ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ టైంలో కంప్లీట్ అయిపోయాయి. రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే, ఈ మధ్యనే నేను B13 9 PM బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను, ఈ మధ్యనే జస్ట్ ఇందాకే నేను నిద్రపోయాను. సారీ, నేను నిద్రపోతే నేను మాట్లాడలేను కదా. సో మా పాప ఇందాకే నిద్రపోయింది, ఆల్రెడీ నేను ఆ బుక్ కొనేసాను. సో ఇవి స్పెసిఫిక్ టైం అంటూ ఉండదు, ఆల్రెడీ, ఇందాకే, ఇలాగా ఉంటాయి. తర్వాత 3వ రకం వచ్చేసి ఒక పనికి ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి పనులు. సో మన క్లాస్, మీరు నాకు కాల్ చేశారు అనుకుందాం. మీరు నాకు కాల్ చేయడానికి ముందే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేసాను, అందుకే నేను మీ కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు. నన్ను ఏం చేయమంటారు? మీరు లేట్ గా కాల్ చేశారు. సో మీరు కాల్ చేయడానికి ముందే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేసాను. సో మీరు నాకు కాల్ చేయడము జరిగింది, నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడము జరిగింది, కానీ ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి పని తెలియజేసేది 3వ రకం. ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళాను, నేను వెళ్ళేలోగా ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ కూడా 2 జరిగిపోయిన పనులు ఉన్నాయి. జస్ట్ లిసన్, ఓకే? తర్వాత మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాము. రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్లే లోపే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. మా ఇంటికి నిన్న గెస్ట్లు వచ్చారు, రాకముందే నేను నా పని అంతా పూర్తి చేసుకున్నాను. టీచర్ రాకముందే పిల్లలు హోంవర్క్ అంతా సబ్మిట్ చేశారు. బెల్ రింగ్ అవ్వకముందే నేను ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసేసాను. ఇవన్నీ 3వ రకంలో ఏంటి అంటే 2 జరిగిపోయిన పనులు ఉంటాయి. అందులో ముందుగా జరిగిపోయిన పనిని తెలియచేయడము 3వ రకం. ఓకే, సో ఇలా మనకు 3 రకాలు ఉంటాయి. ఆమె క్లియర్ విత్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్? yes ma'am. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అట్ అ స్పెసిఫిక్ టైం గురించి డీటెయిల్డ్ గా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ 3 to 4 minutes and later you can ask your questions. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఒక ఖచ్చితమైన సమయంలో పూర్తి అయిపోయినటువంటి పనులు అని అర్థం. సో బేసికల్ గా మనకు 6 రకాల సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, పాజిటివ్, నెగటివ్, పాజిటివ్ ఎస్ ఆర్ నో, నెగటివ్ ఎస్ ఆర్ నో, పాజిటివ్ స్పెసిఫిక్, నెగటివ్ స్పెసిఫిక్, ఇలా మనకు 6 రకాలు ఉంటాయి. సో ఇందులో మొదటి రకం పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఎటువంటి సహాయం లేకుండా V2 ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నిన్న ఒక కార్ కొనుక్కున్నాను. ఐ బాట్ అ కార్ యెస్టర్డే. V2, ఐ బాట్ అ కార్ యెస్టర్డే. మేడం ఇంకొకసారి చెప్పండి. మై ఫ్రెండ్, సారీ మేడం అది ఇంకొకసారి చెప్పండి మేడం. ఆర్ యు ఇన్ ద క్లాస్? సో the first one is like completed actions at a specific time. ఒక ఖచ్చితమైన సమయంలో పూర్తయిపోయినటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి మనము పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ని, జరిగినటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి డైరెక్ట్ గా ఎవరి సహాయం లేకుండా V2 వాడతాం. V2 కి ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే V2 చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటది. ఎవరైనా V2 ని వాడేయచ్చు. ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్, సింగులర్, ప్లూరల్, ఎవరైనా V2 ని వాడచ్చు. ఐ went to market yesterday. She called me. They prepared lunch. He bought a new car. I worked in 2015. So ఇలా స్పెసిఫిక్ టైంలో జరిగినటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి డైరెక్ట్ గా మనం V2 ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? ఇది మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. మరి వీటిని నెగిటివ్ లో చెప్పాలి అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. చాలా మంది ఇప్పుడు నెగిటివ్ లో చెప్పడం ఏంటి అంటే, నేను నిన్న క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు, నాకు అర్థం కాలేదు, ఆమె నాకు సహాయం చెయ్యలేదు, నేను బయటికి వెళ్ళలేదు, ఆమె కొత్త కార్ కొనలేదు. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. వీటిని నెగిటివ్ లో చెప్పడానికి కామన్ గా జరిగేటువంటి ఎర్రర్ ఏంటి అంటే, స్పెసిఫిక్ గా నాకు రోజు వాట్సాప్ లో వచ్చే మెసేజ్ గురించి చెప్తాను. మేడం, ఐ ఆమ్ నాట్ అటెండెడ్ ద క్లాస్. దిస్ ఈస్ ద, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి, నేను క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి. దీనికి కామన్ గా జరుగుతున్నటువంటి ఎర్రర్ ఏంటి అంటే, ఐ ఆమ్ నాట్ అటెండెడ్ ద క్లాస్, వి ఆర్ నాట్ అండర్స్టూడ్, దే ఆర్ నాట్ కేమ్ టు మై హోమ్, వి ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ అవర్ వర్క్. పిల్లలు ఎప్పుడైనా విన్నారా స్కూల్లో పిల్లలు వి ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ అవర్ హోంవర్క్ టీచర్ అంటూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. అసలు ఆమీజ్ ఆర్ ఎక్కడ వాడతాం మనము? స్టేట్ ని, ఆన్ గోయింగ్ ని చెప్పడానికి వాడతాం. మరి ఇక్కడ మనం ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము? నాకు అర్థం కాలేదు, నేను హోంవర్క్ చెయ్యలేదు అంటున్నా. సో ఇటువంటి సందర్భాలలో మనము did not, didn't ప్లస్ V1. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, didn't తర్వాత V1 మాత్రమే వస్తుంది, V2 రాదు. ఇక్కడ కూడా ఇంకొక మేజర్ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే, నేను గతం కదా మాట్లాడుతున్నాను, సో గతం కాబట్టి V2 వాడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఐ డిడ్ నాట్ అటెండెడ్ ద క్లాస్ అంటూ ఉంటారు. సో ఐ ఆమ్ నాట్ అటెండెడ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అలానే ఐ డిడ్ నాట్ అటెండెడ్ కూడా కంప్లీట్ గా తప్పు. సో జరగనటువంటి పనులు, గతంలో జరగనటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి డిడ్ నాట్ ప్లస్ V1 వాడాలి. ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా డిడ్ నాట్ ప్లస్ V1 వాడాలి. I didn't attend the class, they didn't understand, we didn't go, she didn't come, I didn't play, we didn't like. ఇలా did not plus V1 వాడతాం. This is positives and negatives. Got it? Yes. తర్వాత ఇప్పుడు గతం గురించి ప్రశ్నించడం. ఈ గతం గురించి ప్రశ్నించడం ఇంకా ఫన్నీగా ఉంటది. స్పెషల్లీ నేను చిన్న పిల్లలు మాట్లాడుకోవడం విన్నాను.
సో ఎలా అంటే టీచర్ వచ్చారా, హోంవర్క్ పూర్తి చేసావా, భోజనం చేసావా, వచ్చావా, వెళ్ళావా, తిన్నావా, పని అయ్యిందా, ఇలాంటివి మనం అడగాలి. ఇప్పుడు గతం గురించి కదా అడగడానికి. సో పిల్లలు స్పెసిఫిక్ గా స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, టీచర్ కమ్మా, హోంవర్క్ కంప్లీటెడా, యు వెంటా, షీ కేమా, దీస్ ఆర్ ద కామన్ క్వశ్చన్స్ దట్ వి హియర్. ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే మన తెలుగు వల్ల వచ్చింది. మనం తెలుగులో అడుగుతాం కదా, టీచర్ వచ్చారు ఆ అంట, వెళ్ళారా, అర్థమయ్యిందా అంట. సో మన తెలుగు ప్రభావం వల్ల మన ఇంగ్లీష్ కి కూడా మనం అదే అనేది జోడిస్తూ అడుగుతున్నాం. సో దాన్ని మనము ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఇదొకటైతే ఇంకొక పెద్ద కామన్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, జనరల్ గా పిల్లలైనా ఎవరైనా సరే ఒక రకంగా చేస్తారు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వచ్చాను అని, మీరు వచ్చారు అనేది ఒక సెంటెన్స్. సో దీనిని స్టేట్మెంట్ నే క్వశ్చన్ టోన్ లో అడుగుతుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు అడగాలి, మీరు నిన్న వచ్చారా అని అడగాలి. ఓకే, మీరు నిన్న వచ్చారా అని అడగాలి. సో దీన్ని పాజిటివ్ లో జనరల్ గా ఎలా చెప్తాము, యూ కేమ్ యెస్టర్డే అనేది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కదా, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. దీనినే యూ కేమ్ యెస్టర్డే అనే స్టేట్మెంట్ నే యూ కేమ్ యెస్టర్డే క్వశ్చన్ టోన్ మాత్రమే మారుస్తారు. ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా జస్ట్ టోన్ మారుస్తూ అడుగుతారు. యూ కేమ్ యెస్టర్డే, యూ అండర్స్టాండ్, షీ కేమ్ యెస్టర్డే, షీ కంప్లీటెడ్ హర్ వర్క్. వినడానికి కంప్లీట్ గా క్వశ్చన్స్ లాగానే అనిపిస్తున్నాయి కదా. యూ అండర్స్టాండ్, యూ కేమ్ యెస్టర్డే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ మిస్టేక్. సో కామన్ గా జరిగేటువంటి తప్పులు ఏంటి, అసలు డిడ్డే వాడకుండా చివర్లో ఆ జోడిస్తూ వాడతారు. లేదా ఇంకొక సందర్భంలో ఏంటి అంటే, సింపుల్ స్టేట్మెంట్ నే క్వశ్చన్ టోన్ లో యూజ్ చేస్తారు, జస్ట్ టోన్ మార్చేస్తూ వాడుతుంటారు. సో అవి రెండు కూడా చేయకూడదు. సో ఎప్పుడైనా గతం గురించి ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ డిడ్ రావాలి. డిడ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్, అండ్ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ V1 మాత్రమే. డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ దట్ వి ఫాలో. మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారా, డిడ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్, డిడ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్. ఆమె వచ్చిందా, డిడ్ షీ కమ్. టీచర్ వచ్చారా, డిడ్ ద టీచర్ కమ్. మీరు ఆడుకున్నారా, డిడ్ యూ ప్లే. మీరు పూర్తి చేశారా, డిడ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్. మీరు భోజనం చేశారా, డిడ్ యూ ఈట్ యువర్ డిన్నర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, గతం గురించి అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు. సో ఇవే ప్రశ్నలను మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, వేర్ డిడ్ హీ గో. మీరు ఎందుకు నిన్న నవ్వారు, వై డిడ్ యు లాఫ్ యెస్టర్డే అట్ మీ. నన్ను చూసి నిన్న మీరు ఎందుకు నవ్వారు. సో ఇలా WH వర్డ్స్ ని డిడ్ కి ముందు యూజ్ చేస్తూ ప్రశ్నిస్తాం. మళ్ళీ WH వర్డ్స్ ని నెగటివ్ లో కూడా అడగొచ్చు. మీరు లాస్ట్ క్లాస్ ఎందుకు అటెండ్ అవ్వలేదు, why didn't you attend the last class, why didn't you attend the last class, why didn't you complete your homework, why didn't you share the task, మీరు టాస్క్ ఎందుకు షేర్ చెయ్యలేదు, why didn't you wake up early, మీరు లేట్ గా లేచారు అందుకే మీరు క్లాస్ మిస్ అయిపోయారు, మీరు ఎర్లీగా ఎందుకు నిద్ర లేవలేదు, why didn't you wake up early. So this is completely about actions completed at a specific time. Specific time లో కంప్లీట్ అయిపోతే మనం ఈ రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. I went to a movie in the afternoon. I didn't go to a movie in the afternoon. Did you go to a movie in the afternoon? Didn't you go to a movie in the afternoon? Why did you go to a movie in the afternoon? Why didn't you go to a movie in the afternoon? She played chess yesterday.
She didn't play chess yesterday. Did she play chess yesterday? Didn't she play chess yesterday? When did she play chess? Why didn't she play chess yesterday? ఇలా డిడ్ కి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా వాడొచ్చు డిడ్ అనేది. So this is completely about completed actions. Any questions? If you have any questions, you can please raise your hand. Understood all of you? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అలానే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ బిఫోర్ అదర్ యాక్షన్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతానికి మీకు ఈ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అట్ స్పెసిఫిక్ టైం పట్ల కంప్లీట్ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే డిడ్ వాడుతున్నప్పుడు V1 మైండ్ లోకి రావాలి. అదొకటి అయితే ఇంకొకటి ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ డిడ్డే రావాలి. ఫస్ట్ ఇది ఈ టెన్స్ లోనే కాదు, ఈ యాక్షన్ లోనే కాదు, ఎలాంటి యాక్షన్ లోనైనా ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ క్వశ్చన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి, ఆ తర్వాతే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see some examples. Okay, let me show you some examples. Venkatramana ma'am, can you please read out the examples on the screen? Positive sentences, please. Sorry, just please give me a moment. Positive sentences, quoting anything. Yeah, could you please read out the negative sentences? I didn't go to the party. She didn't eat breakfast. They didn't finish the homework. He didn't watch the movie. He didn't call you. It didn't rain yesterday. My friend didn't join the meeting. Next, wait, ma'am. She didn't reply to my message. I didn't meet him at the mall. They didn't enjoy the trip. సో ఇవన్నీ కూడా జరగనటువంటి పనులు. నేను పార్టీకి వెళ్ళలేదు, ఆమె బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు, వాళ్ళు హోంవర్క్ చేయలేదు, అతను మూవీ చూడలేదు, మేము మీకు కాల్ చేయలేదు, నిన్న వర్షం పడలేదు, ఇలా జరగనటువంటి పనులు. ఐ థింక్ ఈ ఫైల్లో మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ మిస్ అయిపోయినట్టున్నాయి. ఐ విల్ యాడ్ దట్ బిఫోర్ షేరింగ్ యూ. You can also just tell me the positive examples. Very simple, just a V2 వాడితే సరిపోతుంది. Can anybody tell me the same sentences in positive? నేను పార్టీకి వెళ్ళాను, ఆమె బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది. Bharat sir, will you try first 5 sentences in positive? You can please raise your hand if you wanted to tell. I did go to the party. I want you to give me in positive. Yes, Komali garu, please continue. I did go to the party. Okay. She did breakfast. They did finish the homework. She did watch the movie. We did call you. Okay, very good. Thank you, ma'am. సో ఇక్కడ మీరు డిడ్ ప్లస్ V1 వాడుతున్నారు కదా పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. సో మనం ఇంతసేపు ఏమని చెప్పుకున్నాము, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి V2 వాడాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా. మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్టే. అంటే V1 అది ఒక స్మాల్ డౌట్ మ్యామ్, అంటే డిడ్ వాడితే V1 వాడొచ్చు కదా మ్యామ్? V1 వాడుతూ చెప్పాలి. ఎస్, డిడ్ వాడితే V1 వాడుతూ చెప్పాలి. అంటే డిడ్ వాడకపోతే V2 చెప్పాలి కదా మ్యామ్? కరెక్ట్. కాకపోతే ఎప్పుడు చెప్పాలనేది కూడా మనకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో జరిగిపోయినటువంటి పనులను చెప్పడానికి మనము ఐ డిడ్ గో టు టెంపుల్ అని ఇలా డిడ్ ప్లస్ V1 వాడొచ్చు, లేదా ఐ వెంట్ టు అ టెంపుల్ అని వాడొచ్చు. మరి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే V2 అనేది జనరల్ గా చెప్తున్నాను నేను, ఐ వెంట్ టు టెంపుల్, షీ కేమ్, దే కేమ్ అని ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అ పాస్ట్ యాక్షన్. మరి డిడ్ ప్లస్ V1 ఎప్పుడు వాడతామంటే వెన్ యూ అనుకుంటున్నాను. నేను ఒక టీచర్ గా ఉండి నేను టీచింగ్ ఎందుకు ఇష్టపడను, ఖచ్చితంగా నేను ఇష్టపడతాను అని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ చెప్తున్నాను. ఎస్ ఐ డూ లైక్ టీచింగ్, ఎస్ ఐ డూ లైక్ కాఫీ. ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ,
ఎంఫసైజ్ చేస్తూ చెప్తున్నాను. సో అలానే ఇక్కడ డిడ్ ప్లస్ V1 కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తూ చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నిన్న నాకు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు, మీరు నాకు చాలా బాగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు, అంతా అయిపోయింది. రేపు పొద్దున వచ్చి నేను మిమ్మల్ని నిన్న మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారా అంటే అయ్యాను, ఎందుకు కాలేదు అంటూ ఒత్తి పలికి స్ట్రెస్ చేస్తూ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎస్ ఐ డిడ్ అటెండ్ ద క్లాస్ అని చెప్తారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే, మీరు భోజనం చేశారా అని అడిగాను, చేశాను అన్నాను. అంజలిని అడిగాను, అంజలి కూడా చేశాను అని చెప్పింది. ఇంకో అర్జున్ అడిగాను, అర్జున్ కూడా చేశాను అని చెప్పాడు. అందరినీ అలా తిన్నావా తిన్నావా అని అడుగుతుంటే నాలుగో వ్యక్తికి చికాకు వస్తుంది కదా. నేను కూడా తిన్నాను అంటూ ఏం చేస్తాడు, స్ట్రెస్ చేస్తూ చెప్తాడు. అప్పుడు మనం ఎస్ ఐ డిడ్ ఈట్ ఐస్ క్రీమ్, ఐ డిడ్ ఈట్ డిన్నర్ అంటూ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో డిడ్ ప్లస్ V1 బేసికల్ గా ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడతాము. డూ డస్ కూడా వాడచ్చు. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం యాక్చువల్ గా డిస్కస్ చేయలేదు. రొటీన్ యాక్షన్స్ ని కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ లో డూ ప్లస్ V1 డస్ ప్లస్ V1 కూడా వాడచ్చు. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, డూ అయినా డస్ అయినా డిడ్ అయినా వాడుతున్నప్పుడు V1 మాత్రమే ఉండాలి, V1 మాత్రమే ఉండాలి. గాట్ ఇట్? Yes, ma'am. So this is completely about completed actions. Let us see some questions also. ఒకసారి మనం questions కూడా చూద్దాము. Yes, can somebody please read out the questions, positives and negatives? Did you enjoy the party? Did she Did call she you call you last night? last night? Did they watch the match? Did we go to the market? Did we miss the bus? Okay, thank you, sir. Sai Kumar garu, please continue. Didn't you see the message? Didn't she understand the question? Didn't he attend class Yesterday? Didn't we complete the task? Didn't they arrive on time? సో ఇలా మనము పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్, నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. దట్ ఈస్ కాల్ కోఆపరేషన్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ లైక్ ఎథిక్స్ అనొచ్చు, కోఆపరేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇద్దరు వ్యక్తులు స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పర్సన్, అఫ్ కోర్స్ మీ ఇద్దరు ఒకేసారి సమయం స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఒక వ్యక్తి కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు మరొక వ్యక్తి సైలెంట్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ కోఆపరేషన్. అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ ఎటికేట్స్ లో కూడా భాగం. ఎటికేట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మనము, గ్రీటింగ్స్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ లో భాగంగా ఎటికేట్స్ అండ్ మేనర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం చూడండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు follow in communication. Not only just English communication ane kaadu, it is like a basic etiquette that we need to follow. I really appreciate both of you, and I hope you all understood how to frame questions, right? Did you enjoy the party? Party enjoy chesara? Didn't you enjoy the party? Party enjoy cheyaleda? Ila manamu positive lo negative lo adugudam. Okasari WH questions kuda chudamu. Can somebody please read out the WH questions? Why did you call me? What did she say? Where did they go? What did he drive? How did you make this dish? Very good. Thank you so much, ma'am. Next, anybody else? Please continue. Why didn't you come to class? What didn't she understand? Why didn't he finish the work? Where didn't they go during the trip? Why didn't we take the shortcut? Nice. So this is how we express WH question. So ఇలా మనం WH questions ని కూడా ఎందుకు వచ్చావు, ఎందుకు రాలేదు, ఎందుకు వెళ్ళలేదు, ఎందుకు చేసావు, ఎప్పుడు వచ్చావు, ఏం చేసావు, ఇలా వాట్, వెన్, వేర్, వై, విచ్. WH క్వశ్చన్స్ గురించి మళ్ళీ మనము ఒకసారి ఈ 5 రకాల యాక్షన్స్ అనుకుంటున్నాం కదా, ఈ 5 రకాల యాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత WH క్వశ్చన్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకున్నాం. వాట్, వెన్, ఈ 9 పదాల గురించి. తర్వాత ఈ 5 రకాల యాక్షన్స్ అయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, మనకి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ లో ఒక రకం మాత్రమే మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మిగతావి మనం తర్వాత క్లాస్ లో మాట్లాడుతాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? డస్ ఎనీబడీ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, ma'am. No, ma'am. Thank you so much. And one thing I would like to tell you, so please try to frame questions. So questions, I mean try to practice చేస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఈ రోజు డిడ్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఓన్లీ డిడ్ తో మాత్రమే కాదు ప్రాక్టీస్, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆన్ గోయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, తర్వాత డిడ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా మనం అన్ని రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఎక్కువగా అలవాటు అయిపోతుంది.
ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్. మనం చేయవలసింది ఒక్కటే, ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, అర్థమైంది ఓకే, అర్థమైంది మళ్ళీ మన నోటి నుంచి కరెక్ట్ గా బయటికి రావాలి అంటే మనము రిపీటెడ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే, fine then, let us meet in the next session. Bye everyone, take care all of you. Good night everyone. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, madam. Right, ma'am. Good night.